فلسنا في حيرة، مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous allons commencer avec le juz al-awwal, ta'arif al-ilm. On commence avec la première partie du cours numéro 1, la connaissance de la science, la définition de la science. Je lis sur vous le matn. النقطة الأولى معنى العلم في اللغة والاصطلاح. العلم في اللغة هو إدراك والمعرفة. يقال علم الشيء أي عرفه وأدركه على حقيقته. وأما في الاصطلاح فالعلم هو معرفة الحق بدليله أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالخفي. النقطة الثانية أفضل أنواع العلم، وأفضل ما يطلق عليه اسم العلم هو علم الشرعي. هو العلم الشرعي المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهذا هو علم الذي يورث الخشية ويوصل إلى الجنة، ويعد أفضل ما ينفق فيه العمر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أفضل ما يتعلم هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته، لا يعادله شيء في فضل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاعتراف بالله جهلا. النقطة الثالث مصادر العلم. مصادر العلم الشرعي ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وما خالف هذه الأصول وما خالف هذه الأصول أو خرج عنها فليس بعلم يعتد به. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. النقطة الرابعة الفرق بين العلم النافع وعلم غير النافع. العلم النافع
هو ما قرب إلى الله وزاد الإيمان وصحح العقيدة ودفع الجهل وأصلح العمل. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: العلم النافع هو الذي ينعكس على قلبك عملا وسلوكا وعبادة. وأما العلم غير النافع فهو ما لم ينعكس أثره على القلب والسلوك، بل ربما كان سببا لغرار والعجب والجدل. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون من لم يكن علمه عليه باقيا كان عليه شاهدا. وبعد أن عرفنا حقيقة العلم ومصادره وأقسامه تبين لنا أنه ليس كل من نطق به يعد من أهله، بل إبرة لما وقر في القلوب وأثمر في السلوك. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، العلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في قلب ذلك النافع. ولذلك قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله وبلغه وصدقه: العلم الشرعي ليس معلومات تجمع، وإنما هو عبادة تقرب إلى الله لا ينتفع صاحبه إلا إذا عمل به في طلبه. فلننظر الآن في فضل هذا العلم ومكانته في شريعة الإسلام، وما أعده الله لأهله من الرفعة والثواب. Donc ici, la première partie, le juz al-awwal, c'est la définition de la science. Et comme vous avez pu le comprendre, on l'a reparti ici en 4 points, afin que nous comprenions c'est quoi la science. النقطة الأولى, le premier point, معنى العلم في اللغة والاصطلاح. Donc la définition linguistique et technique de la science. La définition linguistique, lorsqu'on entend parler de la science, depuis le début du cours, on ne fait que dire étudiant en science, étudier la science, rechercher la science. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi exactement dont nous sommes en train de parler ici? Al-ilm fi al-lugha, donc dans la langue, linguistiquement, ce qu'on appelle encore étymologiquement. Donc si vous m'entendez dire quelque chose, une définition étymologique, ça veut dire d'après quoi? Les sources linguistiques. Et dans l'islam, nous avons en fait les définitions linguistiques des choses, les définitions shari. Vous allez entendre, on dit linguistiquement, telle chose veut dire ça. Et dans la charia, ça veut dire ceci. Comme par exemple, on a parlé de aqida. On a dit aqida, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une censure, quelque chose s'accroche dessus. Mais dans la religion, en fait, aqada, ça marque l'action d'une chose qui s'est accrochée, collée sur une autre chose. Ça, c'est la définition linguistique. Mais dans la religion, aqida, ça veut dire quoi? C'est la croyance. C'est la croyance à laquelle ton cœur adhère et qui dicte tes paroles et tes gestes. Mafhum? Tayyib. Al-ilm fi al-lugha huwa idraku wal ma'rifa. Donc dans la langue, lorsqu'on parle d'al-ilm, ça signifie la connaissance et la perception. La connaissance et la perception. Yuqal. Donc si on dit par exemple alima shay, donc on dit Dieu une personne qu'il a su quelque chose, il a su une chose. Ay arafahu wa adrakahu ala haqiqatihi. Ça veut dire que il a connu et il a compris la chose dans sa réalité. Pour que vous compreniez cette définition linguistique de la science, il faut qu'on vous donne ce qui s'oppose à ça.
Donc vous dites, si on dit qu'une personne a su quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a connu la chose dans sa réalité. Alors 5 choses opposent la connaissance. 5 choses opposent la connaissance. Hein? Il y a, bon, c'est 4 choses, mais il y a une qu'on va diviser en 2. Il y a al-jahl, l'ignorance. L'ignorance, c'est l'état de quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on lui montre. Donc il ne perçoit pas ça. On dit qu'il est comment? Ignorant. Nous ne disons pas de façon absolue que le contraire de la science, c'est l'ignorance. Nous sommes ici en train de citer les contraires à la science. Donc nous citons ici les contraires à la science. Donc le premier c'est quoi? C'est l'ignorance, al-jahl. C'est l'état de quelqu'un qui ne connaît pas. Donc on dit qu'une personne ignorante lorsqu'elle ne connaît pas. Non, bon, pas maintenant. Inch'Allah, vu que je corrige certaines choses. Non. Donc, ne pas connaître, c'est être comment? Ignorant. Ça veut dire, si je demande à quelqu'un c'est quoi ici, il dit je ne sais pas. Là, il est ignorant. Hein? Non. Maintenant, si quelqu'un dit je sais ce que c'est, hein, je sais que c'est un stylo, on dit que là c'est quoi? Il a la science. Je suis en train de parler linguistiquement. Il a la science sur la chose, il connaît que c'est un stylo. Donc il a perçu, comme c'est dans sa réalité, il veut dire que c'est un stylo rouge de marque, tel, on sait qu'il a la science dessus. C'est clair, ça voilà là. L'ignorance se décompose en 2. Al-jahl murakkab ou al-jahl basit. L'ignorance murakkab. L'ignorance particulière et l'ignorance générale. L'ignorance générale ou l'ignorance légère, c'est le cas de qui? Basit. C'est le cas de qui? De celui qui ne connaît pas et qui sait qu'il ne connaît pas. Vous comprenez? Non, parce qu'il y a 2 types d'ignorants. Celui qui conçoit son ignorance et celui qui n'est pas au courant qu'il est ignorant. Vous comprenez? Mais les 2 sont ignorants. C'est qu'il y a un qui est plus grave, plus dangereux, plus nuisible. C'est lequel? Celui qui ne sait pas qu'il est ignorant. Et qu'est-ce qu'on dit? La limite au-delà de ta science, c'est l'ignorance. Donc la limite de ta science, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de ce que tu ne connais pas. Parce qu'après, ce que tu connais, c'est ce que tu ne connais pas. Et tu commences à parler de ce que tu ne connais pas, tu vas tomber dans quoi? Hein? L'ignorance aggravée. Le fait de parler sur les choses sans quoi? Sans science. Et non. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ashak, le doute. Ça sont toutes les choses qui s'opposent à la science. Alors, c'est quoi le doute? Il y a ashak, le doute. Al-waham, la confusion. Al-zon, la conjecture. Donc, on a cité quoi? L'ignorance, le doute, la confusion et la conjecture. Tout ça s'oppose à la science. Maintenant, c'est quoi douter? Douter, c'est que je demande à quelqu'un, j'explique en prenant des exemples. Sorry. Je demande à quelqu'un que ça c'est quoi? Non. Je demande que ça c'est quoi? Il dit, c'est un tapis. Soit c'est un tapis, soit c'est une porte. Soit c'est un tapis, soit c'est une porte. Non, il dit soit c'est un tapis, soit c'est une porte, soit c'est le stylo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Mais quand est-ce qu'on dit qu'il doute? On appelle réellement le doute, ici, linguistiquement, vu qu'on est en train de parler de linguistiquement, vu que tout ça c'est le doute. La confusion, le doute, tout ça est appelé dans la charia comment? Le doute. Donc, le doute ici, c'est qu'il te dit, mais il dit, bon, je pense que ça peut être le stylo. Comprenez? En réalité, c'est quoi? C'est un stylo. Mais ce qu'il a dit avec certitude. C'est pour ça que dans la définition de la science, on dit que c'est le fait de connaître quelque chose avec quoi? Certitude. Parce que s'il y a absence de certitude, on sera dans un des cas qu'on va citer ici. Il dit c'est un stylo. Je pense que c'est un stylo. Je pense que c'est un stylo, mais ça peut aussi être un tapis. Là, on dit que c'est le doute. Mais quand est-ce que c'est la confusion?
Parce que dans le doute, il a quand même trouvé. D'accord? Non. C'est-à-dire, la réalité du doute, c'est que la personne dit quand même ce qui est correct. Mais c'est vraiment qu'il n'est pas sûr. La confusion, c'est qu'il dit, c'est soit le stylo sur le tapis, mais il voit que c'est un tapis. Là, il a été comment? Il a été confus. Ça, c'est la confusion. C'est même quand une personne est en train de parler. Hein? Au moment où il est en train de parler, avant qu'on ne compare sa parole avec la réalité, est-ce qu'on peut savoir si le doute ou bien si c'est la confusion? Tout ça, ça va se mélanger à quoi? Au doute. C'est pour ça que dans la charia, tout ça est appelé comment? À chaque le doute. Ma fond? Donc, la conjecture, c'est le fait que la personne est passée par un doute pour arriver à un résultat. Il est passé par un doute pour arriver à un résultat. Donc, il te voit, tu es sale. Il dit, tu es venu sale, je suppose que tu n'es pas passé par l'évêché. Je prends un exemple, parce que la route de l'évêché est aujourd'hui. Il suppose, il ne t'a pas vu passer. Il suppose que tu es passé par que tu n'es pas passé par l'évêché. Peut-être que tu es passé par Formula. Là, il quitte d'un doute. Après, il dit, tu es passé par là. Tu es passé par Formula. Là, c'est quoi? C'est la conjecture. Hein? Non. Et la conjecture n'est pas toujours fausse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Najm, la zone. Hein? Ils ne font que suivre quoi? Des conjectures. Et certains parmi les conjectures éloignent de la vérité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des conjectures qui peuvent amener la personne à quoi? À la vérité. Il y a un problème avec ça. Non. J'espère qu'en ligne là, le micro passe. طيب. Inch'Allah. Donc, nous étions où? Au niveau de quoi? De la zone, de la conjecture. Donc, la personne qui donne un doute ou une confusion pour atteindre un résultat. C'est clair? Et non. Maintenant, ce qui nous est demandé d'avoir avant de nous exprimer sur un sujet, c'est quoi? C'est la science. Si on définit la science comme étant le fait de connaître quelque chose, est-ce que ce sera correct? Parce que même le doute, c'est une façon que la Bible dit que je connais, mais seulement que ce qu'il te dit, ce n'est pas la chose qui est correcte. C'est pour ça qu'on va te dire que la science, c'est le fait que la personne connaît la chose avec quoi? Certitude. Vous comprenez? Avec certitude. Non. Dans la définition technique, la définition technique de la science. Donc dans la religion, lorsqu'on te dit la science, c'est le fait que tu connaisses la vérité avec ses preuves. Et cette phrase-ci, cette définition-ci, on l'a tirée de, je n'ai pas précisé ici, mais c'est dans le livre de fiqh du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di à l'introduction. Hein? C'est quel livre? Manhaj Salikin wa tawdihu fiqhu fi din. Donc la science dans la religion, quand on dit à quelqu'un donc étudie la science, apprend la science, connaît la science, qu'est-ce qu'on veut par là dire? Apprend la vérité avec quoi? Avec ses preuves. Ou bien on peut dire encore de la science, il ira coucher. C'est le fait de connaître les choses, les sujets de la religion. Hein? Donc connaître une chose telle qu'elle est. Il aura qu'un jazima d'une perception certaine. Dans la science, c'est que tu connais la chose d'après sa réalité. On te dit que telle chose est comment, tu connais d'après la réalité.
idrakan jazima. Hein? Wa huwa idrakun shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Et ça, c'est une définition que le chef Suleiman al-Khayli il a apporté dans son explication de Usul al-Thalatha. Hein? Dans l'explication de Usul al-Thalatha, il faudrait que je me rappelle dans l'écrit pour mettre les sources. De toutes les façons, j'ai dit au commencement que celui qui lit le PDF doit l'écouter avec quoi? L'audio. Hein? Non. Il y a des trucs que j'ai mis et je n'ai pas précisé où est-ce que je l'ai pris. Et c'est en expliquant comme ça que ça me vient. L'explication de Usul al-Thalatha du Cheikh Suleiman ibn Salimi al-Ruhaili. Et il faisait un ta'liq du livre du Cheikh, c'est-à-dire une annotation et l'explication du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Hein? Et c'est à l'intérieur qu'on trouve cette définition. Idrakun shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Une définition me vient encore, c'est celle du Cheikh Ibn Baz. Toujours dans une explication de Usul al-Thalatha, il dit al-ilm wa huwa idrakun shay ala haqiqatihi. Dans la science, c'est le fait de connaître quelque chose dans quoi? Dans sa réalité. Tu ne connais pas la réalité d'une chose, ça veut dire que tu n'as pas la science dessus. C'est clair, ça, oh là là. Taïr. Ibn Baz, le Cheikh Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Baz. Inam. طيب. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله وقال رسوله وقال صحابته ليس بالخفي. Donc là, ça c'est une définition encore plus religieuse. C'est la parole d'Ibn Qayyim al-Jawzi. Il dit: la science, c'est le fait de dire Allah a dit, le messager a dit et les compagnons ont dit. Et il dit laysa bil khafi. Et ce n'est pas une chose obscure. Ça doit être comment clair, ward. Nous sommes dans une époque ikhwan où quand quelqu'un dit qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de... Comment est-ce qu'ils appellent ça encore? Le mot m'échappe. Que c'est quelqu'un qui n'est pas objectif. C'est quelqu'un qui n'est pas réfléchi. C'est un autodidacte. Il ne peut pas réfléchir lui-même. Il ne fait que dire que les savants ont dit, Allah a dit, subhanallah. Hein? Tu vois un musulman à qui on dit Allah a dit, le prophète a dit, et toi-même tu dis quoi? Subhanallah. Il dit, toi-même, je veux connaître ton avis, toi, pas pour Allah. Subhanallah. Al-ilm qala Allah, qala rasuluhu, qala sahaba, wa laysa bil khafi. Ce n'est pas une chose obscure. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé à la mahajjatin bayda, sur un chemin comment? Clair, layluha kanahariha. Sa nuit est pareille à son jour. Donc, voilà la définition de la science. On a compris. Dans la science, c'est le fait que tu connaisses quelque chose avec quoi? Avec certitude, dans sa réalité. Et religieusement, donc, qu'est-ce que la science veut dire? C'est que tu connaisses la vérité avec ses preuves. Parce que la preuve qui est la réalité de la chose. Tu connaisses la vérité avec ses preuves. Et la preuve, c'est qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. La preuve, c'est Allah a dit, le prophète a dit et les compagnons ont dit. Et la science n'est pas une chose de cachée, qu'une personne va attendre le rêve pour lui révéler. Hein? Ou un chéou spécifique pour inscrire la science dans son cœur. Le deuxième point. Afdalu anwa al-ilm. Je vais actuellement donc vous parler du meilleur type de science. Car dans la définition que je vous ai donnée, celui qui apprend par exemple la maçonnerie, c'est quoi? C'est une science. Parce qu'il va connaître comment faire une fondation dans sa réalité.
religion. Parce que dans la religion, c'est soumis à quoi? C'est soumis aux preuves. Alors que dans Dunya, c'est soumis à l'expérience. À la Koléhal, parlons du meilleur type de science. Wa afdalu ma yutlaqu alayhi ismul ilm huwa ilmu shar'i al-mustanbat min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi as-salaf as-salih. Dans le plus noble domaine auquel s'applique le nom science, chaque fois que vous entendez on prononce le mot science, rechercher la science, étudier en science, il s'agit de la science religieuse. Il s'agit de quelle science religieuse? Si on dit science, on ne précise rien. Ne pense pas que c'est SVT, ou bien que c'est physique, ou que c'est chimie, ce n'est pas ça. On parle de la science religieuse. La science religieuse est donc extraite d'où? C'est extraite d'où? C'est où qu'on prend la science religieuse? Dans le livre d'Allah, le Coran, dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est clair? Non, tu ne comprends pas le Coran d'après toi. Tu ne comprends pas la sunna d'après toi. Mais tu comprends d'après comme les compagnons ont compris et ont transmis. C'est clair? طيب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أفضل ما يتعلم هو العلم الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته لا يعادله شيء في فضل. Le Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Bas, il a dit: la meilleure chose à apprendre est la science transmise par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le livre d'Allah et sa sunna. Rien ne lui est égal en mérite. Wallahi, ayez ça en cœur, en croyance. Nous sommes dans une époque où la science religieuse, c'est une insulte. C'est lorsqu'un enfant dérange, on dit tu continues de déranger comme ça, on va t'envoyer au madrasa. Les parents pensent que l'honneur de l'enfant, c'est lorsqu'il sera ingénieur, c'est lorsqu'il sera médecin, c'est lorsqu'il sera dans un grand poste du gouvernement. Rien n'égale la science religieuse. Rien n'est égal en mérite. Car ça accompagne la personne dans la vie de ce bas monde. Et sa destination finale, c'est l'au-delà. Alors que toute autre science qui n'est pas religieuse, elle se limite où? À la vie de ce bas monde. Et elle contient en elle-même un doute. L'imada. Parce que celui qui acquiert une science, par exemple mécanique, il n'est pas sûr qu'il sera mécanicien. Donc même en cette science, il y a un doute. Or, celui qui est sincère dans l'apprentissage de la science, les mérites lui reviennent. Mais à chaque, il n'y a pas de doute sur l'autre là. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Que aujourd'hui on pense que celui qui se concentre à étudier la religion, c'est un vaurien. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ça. Mais des gens, c'est quand l'enfant a beaucoup échoué à l'école. C'est ça, non? Il a fait le BPC 6 fois. On dit, bon, lui là, ce n'est que le Makaranta qui peut être bien pour lui. On l'envoie au Makaranta parce qu'il a beaucoup échoué. Donc ça veut dire que pour eux, c'est ceux qui ne réussissent pas dans les écoles où on enseigne des sciences qui sont parfois coffriya. C'est ceux-là plutôt qui doivent se concentrer sur la religion. C'est parce que ce qui s'inscrit dans leur cœur, c'est que la science religieuse n'aide pas quelqu'un. C'est qui est dans leur cœur, non? Non. Il se dit que si l'enfant, tu vas en voir un et tu lui dis, fais que l'enfant étudie la religion. Là, ça fait chadid, les enfants en terminale ne connaissent pas Surat al-Fatiha. J'ai questionné une personne pas plus tard qu'avant-hier. La personne fait peut-être la première comme ça. Musulman. La personne m'expliquait que par jour, je fais comme ça. Il dit, tu connais, qu'est-ce que tu connais du Coran? Tu connais qu'un surat.
Sourate, c'est quoi? Subhanallah. Que sourate, c'est quoi? Il dit les chapitres du Coran. Il dit, oh. Je lui dis, tu connais sourate al-Fatiha? Plus ou moins. Voilà comment la personne me répond. Plus ou moins. Ah. Plus ou moins. Le but du parent, c'est que l'enfant ait le BPC, il est ceci. Au paradis, là, il y a la porte, parmi les portes du paradis, il y a la porte du BPC. Vaut mieux que ton enfant mange la racine de l'arbre et qu'il est le plus misérable de la terre, mais qu'il est porteur de la science religieuse. Inch'Allah, tu ne regretteras pas. Mais le plus grand malheur va s'abattre sur toi si tu trahis le dépôt qu'Allah t'a donné envers ton enfant. Le dépôt qu'Allah t'a donné, que tu as trahi ça. Je parle de musulman de 18 ans. Tu dis qu'on est sur la Fatiha, il dit plus ou moins. Récite, je n'ai pas tout mémorisé. Tu pries, oui. Tu pries comment? Ah, j'ai pris. Tu fais combien de prières par jour? Pour l'instant, je me bats à faire 2. Je verrai l'autre après le bac. Il y a sa fiche à dire. Ça, c'est grave. Après le bac, on verra ça. Hey, que ton Seigneur peut attendre. Mais le bac ne peut pas attendre. Le bac ne peut pas attendre. Ton Seigneur, lui, non. Inna Allah Ghafur Rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa anna Allah shadidul iqab. Mais Allah aussi est en châtiment. Il ne faut pas oublier ça. Beaucoup de parents musulmans, les enfants ne prient pas. J'ai dit, dans notre cité-ci. Je ne connais pas mais ici, dans notre cité, c'est que je connais de ma science. Beaucoup de parents musulmans, les enfants ne prient pas. Ils ont, en fait, la méthodologie de libre pensée. Je vais laisser l'enfant. On ne force pas la prière. Si l'enfant veut prier, s'il veut, il ne prie pas. On ne force pas. Chacun de vous est responsable et chacun sera questionné sur sa responsabilité. Et certes, le parent est responsable de l'enfant. Certes, le parent est responsable de l'enfant, de son éducation religieuse intégrale. Afin que si l'enfant s'égare, tu n'es pas questionné parce que tu as fait quoi? Le nécessaire pour qu'il soit sur la guidée. Mais aujourd'hui, on laisse. Tu vois les enfants des musulmans qui sont déjà en pleine puberté. Ils disent que non, c'est encore l'enfant, on ne peut pas l'accueillir avec la prière. Alors que les obligations commencent à s'imposer à l'enfant à partir de... Et pour la prière, qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Muru abna'akum bis salat bis sab'a. Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Et s'ils ne prient pas à 10 ans, tapez-les, fouettez-les. Il n'a pas encore atteint la puberté, ce n'est même pas encore compté, mais entraîne-le à la prière, à la salat. Hein? Non. Musulman de 18 ans. C'est pour ça qu'il faudrait connaître que la science ici, c'est comment? Rien ne lui vaut en mérite. Rien ne vaut cette science en mérite. Ton enfant doit être la réjouissance de tes yeux lorsqu'il récite Surat al-Fatiha. Seulement ça, déjà. Hein? C'est-à-dire, quand tu le regardes, il te plaît. Plus que ceux qui regardent les enfants ingénieurs, etc. Il te plaît. Tu dois les motiver sur la religion. Et toi, tu dois te motiver dessus. Hein? Non. Et il suffit ici une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question à ses compagnons. Quel est le meilleur des arbres? Il y avait des grands compagnons. Ils ont réfléchi, ils n'ont pas trouvé la réponse. Abdullah ibn Omar, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar, il était à côté. Et il connaissait la réponse. Mais il craignait de parler parce qu'il y avait les grands. Il ne voulait pas parler alors qu'il voit les grands compagnons comme Abu Bakr et son père Omar.
et Ali, les grands savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hiya nakhla, c'est quoi? C'est le palmier. Hein? C'est le palmier qui est le meilleur des arbres. Il a dit à son père, je connaissais la réponse. Je connaissais. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Il dit, mais parce que vous étiez là, vous les grands, moi je suis encore un enfant. Il dit, Wallah ya bunay. Il dit, par Allah, oh mon fils, si tu avais parlé, ça devait être plus sucré dans mon cœur que si tu possédais telle chose. Il a cité les plus grandes choses qu'il y avait à leur époque que les parents voulaient voir leurs enfants dessus. Et si tu répondais à ça, la joie qui allait se trouver dans mon cœur, ça dépasse que tu possèdes les chamelles rousses. Ça dépasse qu'il a cité tous les biens qu'il y avait à l'époque. Et nada. Voilà ce qui doit être la réjouissance des yeux des parents. Ma femme, taille. Non. Donc, c'était la parole du Cheikh Ben Baz. فهذا هو العلم الذي يورث الخشية ويوصل إلى الجنة ويعد أفضل ما ينفق فيه العمر. Donc, c'est cette science-ci, la science de légiférer, c'est elle qui engendre la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est elle qui mène au paradis par la permission d'Allah. Ça constitue donc un meilleur investissement que la personne fait dans sa vie. C'est le meilleur des investissements que la personne puisse faire dans sa vie. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. Ibn Mas'ud رضي الله عنه, il a dit, la crainte d'Allah suffit comme science. Te témoigner que la personne a la science. Et l'illusion envers Allah subhanahu wa ta'ala fait que la personne n'est pas stable. Ça suffit pour prouver qu'une personne est ignorante. C'est pour ça que l'imam al-Bahbahari rahimahullah, il a dit wa'lam rahimakallah an al-ilma laysa bi kathrati riwaya wal kutub إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليلا علم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب البدعة وإن كان كثير العلم والكتب. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science n'est pas qu'affaire riwayat. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de riwayat, de répéter beaucoup de riwayat wal kutub. Mais le savant, le alim, le connaisseur, est celui qui suit la science et les sunnah. Même s'il a peu de livres, il a écrit peu de livres et il a mémorisé peu. Et celui qui contredit le livre et la sunna, c'est quelqu'un de la bid'a, même s'il a beaucoup de sciences et de livres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la balance chez nous, ce n'est pas que la personne a mémorisé beaucoup. Ibn Abi Du'at, il avait mémorisé beaucoup, mais c'était un Mu'tazili, Muqtadi' Dal. Adou, Imam Ahmad, l'ennemi de l'imam Ahmad. Ma femme, il avait mémorisé beaucoup. Taïb. Donc, il suffit pour prouver quelqu'un à la science, le fait que ça le pousse à faire comment? À craindre Allah. Et c'est ça l'avantage de la science légiférée. C'est qu'au fur et à mesure que la personne apprend, il ressent le besoin de craindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Inam. النقطة الثالثة مصادر العلم, dans les sources de la science. Le troisième point, les sources de la science. مصادر العلم الشرعي ثلاثة. Donc, les sources de la science religieuse sont au nombre de 3. Qu'est-ce que ça signifie? Les endroits où on va prendre la science religieuse sont de 3. Al-Qur'an, le Qur'an, Kitabullah, wa Sunnah,
la sunna, yani al-ahadith al-sahih. وإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Et le consensus des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire ceux sur quoi étaient d'accord les pieux prédécesseurs, ainsi que ceux qui les ont suivis. Voilà là où on prend la science. On ne prend pas la science dans Al-Kutub al-Aristote, dans les livres d'Aristote, Kama fa'alu al-Mu'tazila wal-Jahmiya, comme on fait les Mu'tazila et les Jahmiya. Ils ont laissé le livre d'Allah, ils ont laissé la sunna du messager, ils ont laissé le ijma pour aller lire les livres d'Aristote, le philosophe fou, et venir contredire la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la voix des Jahmiya, et c'est à leur époque que les gens de la sunna ont été appelés Ahlul Hadithi wal Athar, ou bien Ahlul Athar. Pourquoi? Parce qu'eux ils voulaient expliquer la religion avec les philosophies. Les gens de la sunna ont dit non, nous sommes les gens des Athar. Ça veut dire quoi? Nous sommes les gens des narrations. Nous prenons la narration, ce qui a été narraté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça que nous prenons. Nous ne prenons pas ce qui a été narraté des philosophes. C'est clair? Et non. طيب. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. L'imam Malik rahimahullah, il a dit: la dernière partie de cette communauté ne se reformera pas, sauf qu'avec la même chose que les premiers s'étaient reformés. Et ça, c'est un encouragement à prendre la science de qui? Des premiers. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ceux de mon époque, ceux de mon siècle. Parlant des compagnons, thumma alladhina la yunahum. Et puis ceux qui ont fait comment? Qui vont les suivre. C'est-à-dire le siècle, la génération qui va suivre les compagnons. Thumma alladhina la yunahum. Après ceux qui vont les suivre. Wa shaqqa Ishaq. Et le rapporteur ici a douté si le prophète est allé jusqu'à 4. Si le prophète a dit encore une quatrième fois, il y a une troisième fois, pour remettre à 4 générations. Sinon, on se limite à ce dont on est sûr. Ce que le messager a dit 2 fois. Ça veut dire que les meilleurs des générations où nous plusions notre science, c'est ceux de la génération du prophète, ensuite les tabi'un et ensuite les adba tabi'un. C'est clair? C'est chez eux que nous prenons la science. Toutes les divergences que nous trouvons à notre époque, revenez au livre des Salaf Saleh et vous aurez les réponses claires. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous divergeons actuellement qu'eux n'avaient même pas divergé dessus. Donc tu ne verras même pas mention du faux chez eux. Parce qu'ils étaient tous d'accord que c'est la croyance correcte. Et quand les gens des sectes sont sortis à leur époque, ils étaient tous d'accord pour refuter les gens des sectes. D'ailleurs. وما خالف هذه الأصول أو خرج عنها فليس بعلم يعتد به. Donc tout ce qui contredit ces fondements ou s'en éloigne n'est pas une science digne de considération. Vous voyez les musulmans qui ont fait 30 ans à apprendre une science, 25 ans sur les bancs, ils ne totalisent même pas 3 heures d'assises de science. Fait 25 ans de la CIL jusqu'au doctorat, mais ils n'ont pas encore totalisé 1 heure où c'est assis pour apprendre la religion. Hatta khutbat al-Jumu'ah, jusqu'à d'autres même la khutbat al-Jumu'ah, il n'assiste pas. Il est occupé pour sa thèse.
Subhanallah. Astaghfirullah, salamatul afiyah. C'est la science qui profite. C'est elle qui est profitable. Non. النقطة الرابعة, le quatrième point, الفرق بين العلم النافع والعلم غير النافع. C'est le fait que, le quatrième point, c'est que nous allons nous proposer d'établir une différence, une séparation entre quoi et quoi? Entre la science qui est profitable et celle qui n'est pas profitable. العلم النافع هو ما قرب إلى الله وزاد الإيمان وصحح العقيدة ورفع الجهل وأصلح العمل. La science bénéfique est celle qui rapproche d'Allah. Retenez ces points, et chacun questionne sa propre personne chaque fois qu'il évolue dans la science. La science qui est bénéfique est celle qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Augmente ta foi, corrige ta croyance et repousse l'ignorance et reforme tes œuvres. Ma qarrab ila Allah, la science bénéfique fait comment? Elle te rapproche d'Allah. C'est clair? Wazad al-iman, elle augmente ta foi. Wasahha al-aqida, elle corrige ta croyance. Toutes les fausses croyances que tu as, tu sens commencent en train de partir. Elle corrige ta aqida. Wadafa al-jahl, elle enlève l'ignorance, ou bien repousse l'ignorance. Elle enlève l'ignorance. Wa aslah al-amal. C'est la quatrième, non? Ou la cinquième? La cinquième. Et elle reforme les œuvres. Hein? Elle reforme les œuvres. C'est ça la science qui t'est profitable. Premièrement, tu vas remarquer 3 choses dans ton cœur. Une chose dans ton cœur et dans tes actes. Et une autre chose dans tes actes. Les 3 choses que tu remarques dans ton cœur, c'est que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Tu le crains de plus en plus. Hein? Tu as peur de plus en plus de faire les péchés. D'ailleurs, tu sens ta foi augmenter. Avant, tu ne voulais pas faire la hijra, maintenant tu veux faire. Avant, tu détestais pas la terre au coffre, maintenant tu détestes. Avant, tu remarques la foi en train d'augmenter. Tu remarques la correction de ta croyance avec preuve. Tu compares. Moi, il y a de cela 1 mois, moi après 1 mois. Moi, 1 semaine, moi après 1 semaine. Tu vois que ta croyance est en train d'être corrigée et solidifiée dans ton cœur. Tu remarques dans ton cœur et dans tes paroles, dans tes gestes, que tu parles de plus en plus avec preuve. Hein? Tu parles de plus en plus avec preuve. Et tu dis ce qui est bénéfique pour les gens. Tu ressens que l'ignorance est en train d'être comment? Repoussée. Et tu vois la réforme de tes œuvres. Avant tu priais comme ça, maintenant tu vois que tu pries comme ça. Avant tu jeûnais comme ça, maintenant tu vois que tes œuvres sont... C'est le genre de science ici qui t'apporte tout ça. C'est ça qui est profitable. Vous comprenez? C'est ça là c'est ça qui est là à faire. C'est la science là qui est profitable. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلم النافع هو الذي Non, il dit que la science légiférée, c'est celle ينعكس على قلبك عملا وسلوكا وعبادة.
Il dit, la science bénéfique est celle dont les effets se reflètent dans ton cœur. Hein? Dans ton cœur. Par l'action, le comportement et l'adoration. C'est-à-dire que ça prend ton cœur, mais ça ne reste pas là-bas. Directement, on voit que tu passes à quoi? À l'action. On voit que ton comportement est en train d'être changé. Et que même tes adorations se reforment. Qu'Allah, mon cher Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Ou encore Ibn al-Uthaymin. Ma femme? Apparemment, il n'avait même pas le doctorat. À la Kouléhal, c'est un docteur comme il le dit. Hein, et voilà, ça, ce n'est pas l'heure de citer les noms. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? On refute pour une erreur qu'il a fait dans la religion. Il dit, celui-là, il a quel diplôme? Que celui qui a parlé là, il a quel diplôme? Subhanallah. Quelqu'un a prononcé une parole qui est clairement une parole fausse. Mais il regarde plutôt le diplôme de la personne qui est en train de le refuter. Je me souviens encore de quelqu'un dans la ville de Fumut. Lorsqu'il a dit que les madaris al-Harbiya c'est wajib, que c'est obligatoire d'envoyer les enfants dans les écoles mondaines. Et c'est obligatoire, si en fait étudier seulement la religion, tu es dans le péché. Quelqu'un lui a répondu que même certains savants qui ont parlé sur le sujet et qui ont été un peu laxistes ne sont pas allés jusqu'à ton niveau. Jusqu'à dire que c'est wajib. Parce que wajib veut dire que si un enfant ne va pas, tu portes le pain. Inna lillah amara la ta'budu illa iya. Le jugement ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut juger un truc comme ça sans dalil? Comme c'est un étudiant de Médine, celui-là qui a parlé, il est Nakira. Quelqu'un qui est seulement comme ça. Lui, ce qu'il a dit pour le refuter, un seul mot, il fait un voice. Il dit, moi je veux quelqu'un qui a, qu'est-ce qu'il avait dit? Une identité intellectuelle établie pour me parler. Vous voyez que la science va le conduire plutôt à quoi? À l'orgueil. Quelqu'un qui a une identité intellectuelle établie. Alhamdulillah, l'autre frère avait répondu. Et ça, c'est pas. Il a envoyé dans ceux qui ont l'identité intellectuelle établie en appelant le cher Ali Moussa, le cher Aslan et en lui envoyant les différents appels que ceux-ci, quand même, ils ont une identité intellectuelle établie d'après tes conditions. Subhanallah.
En fait, si une science te pousse à t'enorgueillir, c'est-à-dire plus tu apprends, plus tu penses que tu connais déjà trop pour arrêter d'apprendre, c'est que la science que tu as envie d'apprendre là ne te profite pas. Parce que celui qui apprend, plus il apprend, plus il sent quoi? Qu'il en manque de science. Celui que plus il apprend, plus il ressent qu'on n'a plus rien à lui dire. Ça, la science là n'est pas profitable. Ça ne lui profite pas. Celui qui a appris la science pour al-jidal, la discussion, les discussions. C'est quoi al-jidal? Dans l'introduction de Usul al-Sunnah, on avait expliqué les différences entre ces termes al-khusuma ou al-jidal. Jidal, c'est le fait que la personne discute pour prévaloir sa personne. Et ça, c'est haram de l'ittifaq. Par consensus, c'est interdit. Ça veut dire que celui qui ressent dans son cœur, tu es en train de mener une discussion avec quelqu'un. Au bout d'un moment, tu ressens que là, tu es plutôt en train de vouloir défendre ta personne. Arrête-toi immédiatement. Hein? Même si ta parole est vraie dans sa réalité. Mustaqiman ala tariqati, et que c'est ferme sur la voie. Mais que tu n'es pas, dans ton cœur, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu es en train de faire. Le mieux, c'est de patienter. Et tu reformes ton intention. Et c'est pour ça que vous allez voir, certaines personnes ont la science, mais on ne peut plus les réfuter. On ne peut plus éclaircir leurs erreurs. Ils se fâchent. Ils ne voient pas plutôt que celui qui a éclairci son erreur veut défendre quoi? La vérité. Mais lui vient plutôt défendre quoi? Sa personne. On met en garde, on dit à une personne que le fait de venir dire Allah n'existe pas. Comme ce prédicateur à qui un chrétien a posé la question, est-ce que Allah existe? Parmi les prédicateurs là, il dit Allah n'existe pas. Allah est l'existence. C'est une parole, Inch'Allah, qu'on va réfuter dans la voie du musulman, dans le rubiyat d'Allah. Ce sont ces gars-là, les débatteurs avec les chrétiens là. Ça sont les conséquences de lire les livres des koufars. Quand on les refute, ils disent, tu as converti le nombre de chrétiens que moi pour me parler. Je veux quelqu'un qui convertit les chrétiens comme moi. Ça veut dire qu'ils sentent que les conversions là, c'est grâce à qui? Ils sentent que c'est lui qui convertit. La science ne lui profite pas. On n'est pas dans son cœur, mais on sait que les choses se manifestent d'après quoi? La langue. Sa façon de parler, on sait que la science qu'il a de lui ne lui profite pas. Et regardez maintenant une science qui est profitable. Le Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, celui que les savants de notre époque s'y appellent Cheikh al-Islam. Vous savez que ce nom, on ne donne pas ça à n'importe qui. On l'appelle Cheikh al-Islam. Hein? Non. Il avait écrit un livre sur l'Aqidah et il a fait une erreur. Le Cheikh At-Tuwaijiri a lu le livre et il a remarqué l'erreur. Sachant que le Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin était beaucoup connu, et la bonne pensée qu'il a de lui, c'est que c'est vraiment quelque chose dont tu n'as pas de science. Hein? Non. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas eu la preuve. La preuve ne lui est pas parvenue. Il a donc écrit un livre pour expliquer cette erreur, mais sans mentionner le nom de Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin. Hein? Non. Qui était à cette époque-là le directeur d'une université en Saoudi. Et enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et conférencier dans Al-Mamlaka Saoudia et partout dans le monde. Il était bien connu. Quand on lui a présenté le livre de At-Tuwaijiri, il a senti que c'est de lui qu'on parle à l'intérieur. Voilà la science qui profite à quelqu'un. L'étudiant qui lui a apporté le livre, il a lu, il dit Alhamdulillah, les savants, Masha'Allah, Tabarakallah, ils peuvent lire plusieurs livres en une journée, comme cela nous a été rapporté. Non. Ceux qui sont restés au chevet du Cheikh Rabi al-Hadi al-Akhali témoignent qu'il finissait à peu près 2 à 3 livres par jour dans son état de maladie. Et il disait que c'est parce qu'il est fatigué et que la maladie le fatigue beaucoup.
Hein? Parce qu'au fur et à mesure que tu lis après, tu deviens percutant dans la lecture. Et certains savants ont rapporté certaines techniques pour pouvoir lire rapidement et comprendre ce que tu lis. La majorité des gens des sciences, ils emploient cela. On vous rappelle même des salafs qui finissaient le Coran 3 fois par jour. Hein? Nam, à Shafi'i, il finissait 3 fois par jour, entièrement. Et il comprenait le sens de ce qu'il est en train de... Il méditait sur tout le Coran 3 fois par jour. Hein? Nanfa alaykum bil arabiyya. Quand il a donc lu, le cheikh Mohamed Salih al-Uthaymin, il a écrit une préface au livre. La préface, quelque chose qu'on met pour confirmer que le contenu est bon. Il écrit une préface, il écrit une lettre, il remettait ça à Touégéry. Et dans la lettre, il lui a dit, cite mon nom. Fais une autre édition du livre où tu cites mon nom, disant que c'est moi qui ai fait cette erreur. C'est une science qui profite à quelqu'un. Ça le rend comment? Humble. C'est le dire que non, vraiment, tu as bien fait de cacher mon nom. Vraiment, tu es quelqu'un de... Hein? Tu es mon deux places. Il a dit non. Parce que là, ce n'est pas... Ne respecte pas mon droit. Et tu ne donnes pas le droit de la vérité. La vérité, la vérité dans notre cœur est plus prépondérante. Comme le disait le cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali. La vérité dans nos cœurs est plus grande que qui ou quoi que ce soit. Énorme. Donc, la science donc qui n'est pas profitable, elle enorgueillit la personne et elle est vanité, ça veut dire elle le pousse vers des choses qui ne sont pas profitables pour lui. La volonté d'être un grand imam, tout ce qu'il apprend c'est pour être un grand imam. Il n'a pas besoin, lui ne veut pas autre chose. Il veut seulement être un grand imam. L'autre apprend parce qu'il veut un salaire. Vous voyez, quelqu'un quitte de son pays, il arrive en Saoudie, il fait 10 ans, il rentre avec la même aqida qu'il était parti avec. C'est-à-dire, il est parti soufi, il fait 10 ans, il rentre, il est soufi. Son but était quand il part, il tisse toutes les relations, tous les réseaux pour que les dons viennent. Pour qu'ils soient parmi les Ahlul Donation, les gens de la donation. C'est pour ça qu'il est monté. Et on connaît quelqu'un qui a fait 10 ans en Médine, il est parti soufi Tidjani, il a étudié dans l'université Salafi, il rentre, c'est un musicien actuellement, toujours soufi, musicien. Donc c'est pour ça que le fait qu'une personne a étudié dans une université, ce n'est pas une garantie qu'il est Salafi. Et c'est ce qui dérange beaucoup les musulmans de la masse à cette époque. Pour eux, si quelqu'un dit qu'il est diplômé de Médine, automatiquement, il est sur la sunna. On a beaucoup de nos savants qui ont étudié à Azhar. Vous connaissez Azhar? C'est une université, une des plus grandes universités au monde, la première université islamique au monde. À l'époque, elle était gouvernée par les salafis. Actuellement, c'est gouverné par les Acharia. La plupart de nos savants ont pris la langue arabe là-bas, parce que c'est une université qui est connue pour l'authenticité de la langue arabe. Donc certains ont même été savants, ils sont partis là-bas pour renforcer leur langue arabe. Et là-bas, dans ces aqidat Acharia, il n'y a même pas une seule aqidat Acharia. Vous comprenez que comme nous on leur fait ça, eux aussi peuvent faire la même chose. Non, nos savants partent là-bas, ils s'asseyent tout ce qu'on raconte, ils refutent dans sa tête, ils refutent. C'est vrai que la différence avec Azhar, c'est que Azhar est Moumeïa. Avec celui qui fréquente Azhar, si on donne les preuves, il compose comme un salafi, on ne bat pas. Ils donnent la salafi, eux ils acceptent tout le monde en fait. C'est qu'eux ils enseignent, c'est aqidat de la charia, mais tu apportes une autre aqidat, tant que tu donnes les preuves dans ta croyance, on te valide. Alors qu'à Médine, ils sont vraiment obligés de jouer les hypocrites. Parce que là-bas, tu apportes une autre chose, on va. Il s'assoit durant près de 10 ans, il est soufi pur, mais tout ce qu'on dit là, il répète que dans sa tête, il mémorise pour avoir son diplôme. Et quand il rentre, on dit voilà, quelqu'un qui a étudié avec vos savants, Wahhabi, c'est lui qui chante et il danse. Vous ne voulez pas dire que c'est interdit. Ça nous refait.
قال الحسن البصري رحمه الله كانوا يقولون من لم يكن علم Vous comprenez? Non. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Qu'est-ce que ça signifie? Si la science que tu acquiers, tu mets en pratique, sera une preuve pour toi. Mais si tu ne la mets pas en pratique, sera une preuve contre toi. C'est clair? Et non. Donc, celui dont la science ne fait pas pleurer, il ne se rapproche pas d'Allah avec. Il ne sent pas qu'il est petit. Il ne réfléchit pas que si je meurs actuellement, qu'est-ce que je sais? Pour lui, ça ne lui dit rien. Le but, sont ses objectifs de dunya. C'est ça qu'il veut atteindre. Il ne réfléchit pas par rapport à Akhira. Non. Donc, Hassan al-Basri dit Man lam yakun ilmuhu alayhi baqiya kana alayhi shahida. Celui que la science là, ne lui fait pas avoir des regrets. Pourquoi je n'ai pas appris plus tôt? Pourquoi tout en étant reconnaissant ce qu'Allah lui a donné. Si ce n'est pas comme ça dans son cœur, ce sera un argument contre lui. وبعد أن عرفت حقيقة العلم ومصادره وأقسامه تبين لنا أنه ليس كل من نطق به يعد من أهله بل إبرة بما وقر في القلوب وأثمر في السلوك. Donc, après avoir compris la réalité de la science, ses sources et ses catégories, il est devenu clair que ce n'est pas toute personne qui parle de la science qui fait partie des gens de science. Ce qui compte, c'est ce qui s'ancre dans le cœur et se manifeste dans le comportement. C'est ça qui compte. Ce qui est dans ton cœur et qu'on remarque ça dans ton comportement. وقد قال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان. Et Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit dans un vers de poème, al-ilmu ilman, al-ilmu bil lisani wa ilmu bil qulub wa amma ilmu bil lisani fa huwa ilmu wa amma ilmu bil qulubi fa huwa ilmu nafi' wa amma ilmu bil lisani wa huwa hujjatullah ala ibni adam. La science est de deux catégories. La science est dans les cœurs et la science est dans les langues. Quant à la science dans les cœurs, c'est elle-là qui te profite. Celle qui est dans ton cœur et qui se manifeste dans tes comportements. Mais la science qui est sur ta langue, c'est la preuve qu'Allah aura contre toi le jour de la résurrection. Comprenez ce que ça signifie? Hein? C'est clair? Ça veut dire que celui que la science est calée seulement sur sa langue, la science sera une cause qu'il entre en enfer. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les étudiants en sciences seront châtiés avant les adorateurs de tombes. Les étudiants en sciences seront châtiés avant ceux qui adorent les tombes. Ils vont dire, nous, avant cela, comment? Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, vous avez la science. Et eux, ils n'en avaient pas. Donc on va élever la personne qui a la science, c'est-à-dire on va l'élever par rapport à l'ignorance, même dans le châtiment. C'est pour ça que la science là te profite. C'est clair? ولذلك قال العلامة صالح الفوزان صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله وبلغه وصدق العلم شرعي
ليس معلومات تجمع وإنما هو عبادة تقرب إلى الله لا ينتفع صاحبه إلا إذا عمل به في طلبه. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan dit la science religieuse n'est pas un simple amas d'informations. C'est pas que tu regroupes seulement les informations. Tu veux beaucoup mémoriser, beaucoup là. Il dit c'est une adoration qui rapproche d'Allah. Celui qui la prend en entier profite que s'il agit selon la science. Celui qui apprend n'aura de profit que s'il agit avec ce qu'il a appris. La transmet et reste sincère dans sa quête. Il agit avec, il la transmet, il reste sincère. Et l'imam Muhammad ibn al-Wahhab, qu'est-ce qu'il a dit? I'lam rahimakallah annahu yajib ala kulli muslim c'est-à-dire annahu yajibu alayna arba'atu masail, 4 choses: al-ilm wal-amalu bi wa da'watu ilayhi wa sabr ala hadafi. Il nous incombe 4 choses: la science, le fait de travailler avec, le fait d'appeler les gens à la science là, et le fait de faire comment? De patienter. Le fait de patienter. Il a patienté dessus. فلننظر الآن في فضل هذا العلم ومكاناته في شريعة الإسلام وما أعده الله لأهله من الرفعة والثواب. إن شاء الله في دروسنا وسيأتي. Donc maintenant nous allons passer à l'étude des mérites de cette noble science, de son statut dans la législation islamique et des récompenses qu'Allah a réservées aux gens de science. Inch'Allah, ce sera notre cours de demain. Les mérites des gens de science, les mérites de la science et des gens de science. Ça ne me vient pas. Inch'Allah. نعم. إذن نكتفي بهذا القدر. Là, il n'y a pas de question. C'est ok. Non, c'est ce que j'ai cité là. C'est al-ilm ilman. Non, j'avais dit que c'était Soufiane al-Thawri. Pourtant c'est Hassan al-Basri. نعم. بارك الله فيك. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك. فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ